embraced while I asked for forgiveness? After asking for forgiveness, the only thing that I remember is that they said the doctors had arrived. I did not open my eyes again until the Lord gave me my life back. When my eyes were closed, the Lord continued ministering to me. After this, my body began to get very cold. I did not feel normal. I was crying and praying. I said, Lord, help me. At this point, I lost my ability to speak. This was at about 12:30 at night. I believe that's what time my experience began. The ministers and brethren were all in intercessory prayer while I had this experience. Angelica will now testify about her experience. This is when angels took her to a heavenly viewpoint and showed her the current condition of the church. From a heavenly viewpoint, an angel said, Look, you are seeing the earth. You won't pay attention to the houses. Look at all the churches and the congregations of the earth. He said, this church has 20,000 members. There is another church with 10,000 members. This other church has 1,000. He continued to show me so many congregations. But there are very few people in these churches that are actually the true church. He asked me, are you seeing? Yes, I answered. The angel said, I must tell you what my Father wants me to tell you. The Archangel Michael was the one speaking to me. Michael told me again, look at the earth. The churches are filled with sin. There is very much sin in these churches. Many of the people are spiritually dead. Through the angels, the Lord showed me that 80% of the evangelical Christian church on earth will be left behind. My God, they will be left behind because they are cold, because they don't see God's presence, because of their sin, because they are discouraged. Only 20% will be caught up to be with Jesus. This is only for true Christians. That is why His Word says, many are called, but few are chosen. We are all called, but we not only must be called, we must also be chosen. My mother and others have told me that at 3 in the morning, I took a deep breath, and afterward, I completely stopped breathing. Let me explain. 여러분 안녕하십니까? 시골교회 출석하는 평신도 복음전도 사역자입니다. 앞에 보신 안젤리카 간증은 세계적으로 가장 유명한 천국 지옥 간증입니다. 보신 그 세 번째 간증인데요. 예수님이 지금부터 그 15년 전의 간증입니다. 15년 전에 예수님이 내가 지금 재림하면 추수하러 가면 정상적인 교회의 한 20% 정도 구원받고 들림받을 것이다. 그 뜻이거든요. 그러면은 평상시에는 몇 퍼센트 정도 천국에 갈까요? 저는 영적으로 추측컨대 국내 천국 지옥 간증 같은 걸 다 이렇게 종합해 보면 3%? 5% 미만이라고 넉넉 잡아서 5% 미만이 천국 갈 것 같습니다. 5% 미만. 그리고 15년 전이니까 지금은 또 그리스도인들이 더 타락을 했겠죠. 잘 먹고 잘 살면은 예수님이 나의 주인에서 돈이 나의 주인이 되고 예수님은 그냥 밀려나가는 겁니다. 그리고 이제 그
그 간증을 20%를 왜 5%도 안 되느냐 하면요. 그 7년 대환란 중에 전반기 그 나팔제왕 3년 5개월 동안 그 예수님께서 지구촌 동시다발 최후 마지막 복음전도 사역이 있습니다. 그 복음전도 사역이 두정인 복음전도 사역으로 이렇게 기록이 되어 있거든요. 그때 구원받은 자들 포함해서 20%라는 뜻으로 보여집니다. 이때 그 환란 때 사람들이 불안하고 막 옆에서 사람이 죽어가고 하니까 그리스도인들이 예수님을 엄청 찾고 기도도 많이 하고 예수님 살려달라고 막 아우성 치잖아요. 그때 회개하고 성령 구원받은 사람들이 많을 겁니다. 아마 그때 숫자 포함해서 20%라는 뜻입니다. 그러면은 지금 평소에 제 생각에는 5% 미만, 아마 3%도 안 될 것 같습니다. 그 두정인 보험전도 사역에 대해서 여러분들과 함께 같이 한번 조명을 해봅시다. 앞에 안젤리카 15년 전에 천국 구원 20% 간증 내용을 이해하시려면은 아래 대환란 7년 중에 나팔제왕 3년 5개월 동안 전지구 동시다발 복음 전도해서 구원받은 자들 포함해서 20%라는 뜻입니다. 영적으로 추천하면 평상시에 천국 가는 비율이 천국 지옥 간증 내용들이나 영적으로 분석해 보시면 아마 15년 전에는 5% 정도 미만이었던 것으로 추측이 되는데 지금은 3%도 안 될 것 같습니다. 평상시에. 대환란 시작 3년 5개월 동안 두정인 사역에 대한 계시록 예언입니다. 예수님 이 땅에 오신 목적이 그리고 예수님 소원이 뭔지 아시죠? 지구촌 모든 인간들을 회개시켜 성령 구원 선물 주시고 천국으로 데려가시기 위하여 십자가 순교하셨고 예수님 믿고 구원받은 자들 천국 가는 길을 만들어 드리기 위해서 십자가의 예정대로 순교하셨습니다. 예수님 십자가 순교하신 목적을 아시겠죠? 그리고 예수님 십자가 순교하심으로 해서 성령 구원받은 자들이 천국 갈 수 있는 길이 만들어졌다 이 말입니다. 구원받지 못한 사람들이 예수님 십자가 순교하셨다고 구원받은 것 절대 아닙니다. 그 무능한 목사들은 예수님 십자가 순교했다고 다 구원받았다고 그렇게 거짓말 하는데 그런 거짓말에 절대 속지 마시기 바랍니다. 같이 지옥 갑니다. 제가 만든 포스트입니다. 어떻게 예수를 믿어야 십자가 혜택 구원을 받을 수 있을까요? 신학박사, 한기총 회장, 노회장, 유명 목사, 부흥사라고 구원받은 것 아니랍니다. 예수님께 회개하여 제사함 모두 받고 성령 구원 선물 받고 예수님의 인도로 예수님 말씀, 성경 말씀을 의심 없이 내 마음으로 믿고 행동으로 순종해야, 즉 다시 태어난 성도들이, 물과 성령으로 다시 태어난 성도들이 십자가 혜택을 받을 수 있답니다. 거듭나지 못하면 여러분들은 목사님, 장로님이라고 요 십자가 다리를 건너갈 수 있는 자격이 없습니다. 거듭나지 못하면 자격이 없습니다. 마태복음 끝장에 천국 가시기 전 나에게 예수님께서 부탁하신 말씀 빨간 글씨만 읽을게요. 길어서 너희는 가서 모든 민족들을 가르치고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주며 내가 너희에게 명령한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 보라 내가 세상 끝까지 너희와 함께 있으리라고 하시더라. 아멘. 예수님께서 세상 끝까지 가서 복음을 전하라고 명령을 하고 계십니다. 마가복음에도 주께서 그들에게 말씀하시기를 너희는 온 세상에 가서 모든 피조물들에게 복음을 전파하라. 믿고 침례를 받는 자는 구원을 받을 것이나 믿지 않는 자는 정죄함을 받으리라. 예수님의 소원이 저와 여러분들에게 원하시는 것이 지구촌 구석구석에 복음을 전하여 우리 형제 자매들이 지옥 가는 일이 없도록 하라. 그게 예수님의 소원입니다. 요엘 2장에 보시면 환란 중에 두정인 최후 복음전도 사역 위에
마지막 은혜를 베푸신다고 기록되어 있습니다. 그 후에 내가 내 영을 모든 육체에 부으리라. 그러면 너희 아들들과 너희 딸들이 예언할 것이요 너희 노인들은 꿈들을 꿀 것이며 너희 청년들은 환상을 보리라. 또 그 날들에는 내가 남종들과 여종들 위에도 내 영을 부어주리라. 성령을 부어주리라. 내가 하늘들과 땅의 이적들을 보이리니 피와 불과 연기 기둥이라. 이거 환란 중에 이런 현상이 일어난다고 분명히 기록하고 있습니다. 사도행전 2장에도 기록되어 있습니다. 하나님께서 말씀하시기를 마지막 날들에 환란 때 내가 내 영을 모든 육체에 부으리라. 그러면 너희 아들들과 딸들이 예언할 것이요 또 너희 젊은이들은 환상을 볼 것이며 너희 노인들은 꿈을 꾸리라. 앞에 노엘서를 베드로가 설교하면서 지금 말씀하신 거죠. 또 그 날들에는 내가 내 남종들과 여종들 위에도 내 영을 부어주리니 그들이 예언하리라. 성령을 받고 복음을 전할 것이다. 예언하다는 말은 복음을 전한다 이 말입니다. 성경 말씀이 예언서다 이 말이죠. 내가 위로 하늘에서는 이적들과 아래로 땅에서는 표적들을 보이리니 피와 불과 연기라. 그 위대하고 찬란한 주의 날이 오기 전에 해가 흑암으로 달이 피로 변하리라. 지금 환란 때에 이 복음 전도가 이렇게 이루어진다는 것입니다. 아래에 예수님께서 나팔장 42개월 동안 두 정인 지구촌 동시다발 복음 전도 끝나기 전에 휴거가 없다고 예수님이 분명히 말씀하셨습니다. 환란 전 휴거 있다고 외치는 신학 박사 목회자들에게 좀 알려주세요. 환란 전에 휴거 없다고. 이 왕국 복음이 모든 민족에게 전거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그런 후에야 끝이 오리라. 무슨 뜻인지 아시겠죠? 이 요한계시록 복음이 모든 민족에게 전거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그런 후에 휴거가 있을 것이다 그 말입니다. 요 두정인 복음전도 사역 끝나기 전에는 휴거가 없다 그 뜻입니다. 예수님께서 이웃 사랑하라, 이웃 지옥 가지 않게 내 몸이 지옥 간다고 생각하고 전도 사랑하라고 지시하셨으며 내가 천국에서 지구에 전도하러 왔다고 예수님께서 말씀하셨는데 모든 기독교인은 임종 때까지 이웃 사랑, 이웃 전도가 책임과 의무사항임을 기억합시다. 목회자들의 표상은 예수님과 사도 바울이라고 하셨는데 목사님들이 이웃 사랑 행동으로 솔선수범 좀 해주세요. 예배만 인도하고 6일간 아무것도 하지 않으시면 율법주의자 아닌가요? 상당수 목사님들이 주일날 그 예배 인도만 하고 골프 치러 다니는 사람도 꽤 있는 것 같더라고요. 이런 사람들은 성경을 모르는 사람들이고 구원받지 못한 목사들입니다. 구약 성경에 레위 지파들이 제사장들이라고 착각하지 맙시다. 구약 성경에 레위 지파가 그 제사만 예배만 인도했죠. 그런데 지금 목회자들이 그 레위 지파로 착각하고 구약 시대로 착각하고 있는지 모르겠습니다. 예수님의 그 말씀과 행동 행위가 목사님들의 샘뿔이라는 걸 기억합시다. 예수님을 행동으로 믿고 실천하라고 강력하게 지시하시면서 직접 솔선수범하시면서 따라하라고 지시하셨습니다. 어떤 분 간증자 중에 아주 중병에 걸렸는데 그분에게 예수님께서 예배가 우상이라고 말씀하셨답니다. 내가 복음을 전할지라도 내게 자랑할 것이 없으니 이는 내가 부득불해야 할 일이기 때문이다. 부득불해야 한다. 그러니까 여러분들 성령 구원받은 분들에게는 영적으로 의무와 책임이 주어져 있다. 그 말 아닙니까? 만일 내가 복음을 전하지 아니하면 정녕 내게 화가 있으리라. 복음 전하지 않으면 지옥에 갖다 집어쳐 넣으시겠다. 그 말입니다. 이게 그냥 우습게 생각하시면 여러분 절대 안 됩니다. 너희는 온 세상에 가서 모든 피조물에게 복음을 전파하라. 믿고 침례를 받는 자는 구원을 받을 것이나 믿지 않는 자는 정죄함을 받으리라. 온 세상에 가서 택함 받고 택함 안 받고 그런 거 없습니다. 예수님은 소원은 이 지구에 있는 모든 인간들이 모두 예수님 믿고 구원받고 천국 오시기를 원하십니다. 그게 예수님의 소원입니다.
이렇게 모든 피조물에게 복음 전파하라고 지시했는데 전파하지 않는 것이 불순종죄고 지옥 갈 죄가 되는 겁니다. 그런데 복음을 전파하지 않으면서 회개하라 그러면 내가 무슨 죄 지었다고 회개하라 그러느냐고 그렇게 따집니다. 그러나 성령께서 너희에게 임하시며 너희가 능력을 받으리니 그러면 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 하시니라. 여러분들이 그 복음 전하러 가시면 반드시 성령을 받고 가셔야 되는 겁니다. 성령을 받아야 죽은 자도 살리고 귀신도 쫓고 병도 고치면서 그렇게 복음을 전하는 겁니다. 원래 성령이 너희에게 임하시면 너희가 능력을 받으리니 반대로 성령이 너희에게 임하지 않으면 너는 아무 능력을 받지 못한다. 그 뜻 아닙니까? 선생님, 율법 중에 어느 계명이 가장 큽니까? 예수께서 그에게 말씀하시기를 너는 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 생각을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라. 혼을 다하고 이 말은 순교 각오를 하고 그 뜻입니다. 순교 각오를 하고 생각을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라. 하나님을 사랑하라라는 영적 의미는 하나님 말씀, 성경 말씀 지시대로 순종하는 것을 사랑한다 이 뜻입니다. 둘째는 이것이 첫째면 큰 계명이라 둘째는 이와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라. 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라. 사랑하라 그랬는데 사랑하지 않는 것이 죄가 되는 겁니다. 예수님께서 너는 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 생각을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라. 너는 내 마음을 다하고 순교 각오로 하나님의 말씀을 순종하라 그 뜻입니다. 전도 선교할 때 남의 돈 뜯어서 가려고 하지 마시고 내 돈 탈탈 뜯어서 가는 혹은 돈 없으면 사도 바울처럼 남에게 부담 주지 말고 밤낮 노가다 해서라도 선교비 충당하는 마음과 정신이 꼭 필요합니다. 예수님은 규모를 보시지 않으시고 내 마음과 동기를 높이 평가하시고 천국 가기만 하면 그 수만 배의 보상으로 나에게 돌아옵니다. 여러분 전도한다고 구원받지 못한 사람이 구원이 자동으로 주어지는 것 아닙니다. 여러분들 의로운 일들은 헌금하고 전도하고 이웃 구제하고 이런 거는 천국 갔을 때 나에게 보상으로 돌아오는 것입니다. 천국 가도 후회하고 지옥 가도 후회를 하게 됩니다. 반드시 할 것입니다. 좀 더 성경 예수님 지시대로 천국 가서 왜 후회하느냐면은 내가 좀 더 성경 예수님 지시대로 행동으로 순종할 걸 그리고 내가 예수님께 영광을 좀 많이 올려드릴 걸 하면서 아쉬워하면서 후회하는 겁니다. 왜? 천국 가보니까 그 상급이 엄청나거든요. 그러니까 후회하는 겁니다. 그리고 지옥 간 자는 예수님 말씀 불순종에 대해서 피눈물 흘리면서 후회하는 겁니다. 내가 예수님 말씀을 아무리 힘들어도 순종할 걸 하면서 천국에서 피눈물 흘리면서 후회하는 겁니다. 천국 가도 후회, 지옥 가도 후회. 내가 모든 일에 너희에게 부담이 되지 않으려고 주의했으면 또 앞으로 그렇게 하겠노라. 사도 바울이 노가다 하면서 막노동하면서 돈 벌어가면서 복음 전한 걸 알고 계시죠? 사도 바울의 정신이 필요합니다. 저도 15년 동안 사도 바울처럼 막노동하면서 생활비 벌고 선교비 벌면서 인터넷상에서 복음 전하는 총교회의 집사입니다. 모세와 엘리야에게 도정인 복음전도 사역 지휘 감독을 맡기십니다. 예수님께서. 도정인 사역 한번 봅시다. 요엘 2장 앞에 내용 한번 더 볼까요? 그 후에 내가 내 영을 모든 육체 위에 뿌리라. 그러면 너희 아들들과 너희 딸들이 예언할 것이요 너희 노인들은 꿈을 꿀 것이며 너희 청년들은 환상을 보리라. 또 그 날들에 환난 날에 나팔재앙 때 내가 남종들과 여종들 위에도 남종 여종 그러니까 남자 목회자 여자 목회자들에게도 내 영을 부어주리라. 목회자들에게 영을 부어주기 전에 먼저
평신도들에게 먼저 영을 부어서 평신도 복음전도 사역자들을 대량으로 투입하시겠다 그 뜻이죠. 내가 하늘들과 땅의 이적들을 보이리니 피와 불과 연기 기둥이라. 불심판 7년 1차 나팔장 성령을 부어주신답니다. 지금은 아니고 요한계시록 11장에 두 증인 기록을 한번 봅시다. 내가 나의 두 증인에게 권세를 주리니 그러면 그들이 굵은 베옷을 입고 1260일을 예언하리라. 1260일이 3년 5개월입니다. 그 개월수로는 42개월이고요. 이때 예수님께서 전 지구에 동시다발 복음을 전하시겠다 그 말입니다. 예언하다, 복음을 전하다 그 뜻입니다. 요 파란 글씨는 제가 설명을 붙여놓은 겁니다. 이때 전도에서 구원받은 분들까지 계산해서 3년 5개월 끝에 추수 휴거가 있다는 증거입니다. 요 두 증인 사역 끝나면은 그 666 짐승국가가 들어서고요. 666 짐승국가 들어서고 666 신분증 강제 시행 끝나면 그때 휴거가 있습니다. 절대로 환란 전 휴거는 있을 수 없으니까 마음 단단히 먹고 여러분 7년 환란 중에 3년 5개월 나팔재앙 통과는 여러분들 각오하셔야 돼요. 욕심 버리고 예수님 위해 충성을 다하다가 순교하겠다는 각오와 천국 가서 예수님께 칭찬 한마디 듣겠다는 목표를 정하시면 환란 걱정할 필요 없을 것 같습니다. 담대한 각오가 필요합니다. 4절에 이들은 땅에 하나님 앞에 서 있는 두 올리브 나무며 두 촛대니라. 예수님께서 이때 두 증인 복음전도 사역기간에 지금 천국에 가 있는 두 사람을 책임자로 내려 보내주시겠다 그 말씀 같습니다. 누구든지 그들을 해치려고 하면 그들의 입에서 불이 나와 그들의 원수를 삼키리니 누구든지 그들을 해치려고 하면 반드시 이와 같이 죽게 되리라. 여기 불이 나오다. 이들에게는 하늘을 닫는 권세가 있어서 그들이 예언하는 날 동안 비를 오지 못하게 하고 물을 피로 변하게 하는 권세도 있어 원하는 때면 언제든지 온갖 재앙으로 땅을 치리라. 두 사람을 내려 보내주는데 두 사람은 이런 사람이라고 지금 힌트를 주시는 겁니다. 힌트. 그리고 이 두 사람에게 아주 강력한 권한을 부여를 해서 내려 보내주신다 이 말입니다. 비를 오지 못하게 한 성경 속의 인물은 누굽니까? 엘리야 맞습니까? 그리고 물을 피로 변하게 하는 출애굽의 모세죠. 모세와 엘리야를 두 증인 복음전도 사역기간에 진두지휘를 위해서 보내주시겠다 그 말씀입니다. 이 두 사람이 누굴까요? 성경 속에서 찾으면 쉽게 찾을 수 있습니다. 위에 분은 엘리야고 두 번째 분은 물로 피로 바꾼 모세입니다. 그리고 예수님 십자가 순교 하루 전날인가요? 그때 예수님 십자가 순교 하루 전인가 그때 마태복음에 보면은 엘리야와 모세를 예수님께서 불러내려서 뭔가 협의를 하셨는지는 모르겠지만 협의를 하셨는지 지시를 하셨는지 두 사람에게 하신 거 기억나십니까? 베드로가 초막셋을 지어 하나는 예수님, 하나는 모세, 하나는 엘리야에게 라는 말씀 여러분 기억나십니까? 마태복음 17장에 엿새 후에 예수께서 베드로와 야고보의 형제 요한을 데리고 따로 떨어져 있는 높은 산으로 올라가시어 낮은 산이 아니고 높은 산으로 그들 앞에서 변형되시니 그의 얼굴은 해처럼 빛나고 그의 옷은 빛처럼 휘어지더라. 그런데 보라 모세와 엘리야가 그들에게 나타나서 주와 함께 이야기하도록 천국에 있는 모세와 엘리야를 예수님 십자가 순교 전에 불러내렸다 이 말입니다. 그리고 여기에 환란 때 두 증인 복음전도 사역기간에도 예수님께서 모세와 엘리야를 내려 보내주시겠다 그 뜻으로 보여집니다. 하늘에서 불을 내린 엘리야입니까? 이집트에서 10가지 재앙 중에 물을 피로 변하게 한 모세. 7절 또 그들이 자기들의 증거를 끝마칠 즈음에
이 두 증인 사역이 끝날 즈음에 끝없이 깊은 구렁에서 올라오는 짐승은 마귀사탄들이죠. 그들과 전쟁을 하여 그들을 이기고 또 죽이리라. 이때 지옥에서 올라오는 마귀사탄들과 전쟁해갖고 모세와 엘리야를 죽인다 이 말입니다. 시나리오는 이렇게 돼 있어요. 지구촌 마지막 복음전도 사역 3년 5개월 끝날 즈음에 지옥 사탄 소굴에서 올라온 사탄의 영에 도움받은 세력과 싸워서 엘리야와 모세가 못 이기고 죽는 것이 예수님의 시나리오 같습니다. 8절에 그리하여 그들의 죽은 몸들이 큰 도성의 길거리에 놓이리니 그곳을 영적으로 소돔과 이집트라고 부르며 우리 주께서 십자가에 못 박히신 곳이라. 이스라엘 예루살렘 성에서 모세와 엘리야가 임무를 마치고 죽는다고 하네요. 죽는 장소까지 나왔습니다. 9절에 또 백성들과 족속들과 언어들과 민족들 중에 백성과 족속과 언어 민족 하면은 전 세계 모든 민족을 이야기하는 겁니다. 민족들 중에서 온 사람들이 그들의 죽은 몸들을 사흘 반 동안 구경하며 그 죽은 몸들을 무덤에 장사하는 것을 허락하지 아니하리라. 모세와 엘리야가 3일 반 동안 예루살렘 길거리에서 시체로 죽어 있을 것이다. 그 뜻입니다. 두 사람의 죽은 시체를 3일 반 동안 거리에서 방치하게 해서 모든 지구촌 인간들이 보게 하신답니다. 예수님 시나리오 계획상 그렇다는 겁니다. 10절에 땅에 사는 자들은 그들을 인하여 즐거워하고 또 기뻐하며 서로 선물을 보내리니 이는 이 두 선지자가 땅에 사는 자들을 괴롭게 하였기 때문이라. 모세와 엘리야가 선지자가 복음을 아주 강압적으로 전한 겁니다. 강제적으로. 보세요. 땅에 사는 자들은 그 모세와 엘리야 때문에 즐거워하고 죽은 거에 대해 즐거워하고 기뻐한다. 왜 그러냐 하면은 두 선지자가 땅에 사는 자들을 예수 안 믿는다고 괴롭게 하였기 때문이다. 그 뜻입니다. 제가 설명을 이렇게 붙였습니다. 두 선지자가 복음을 강압적으로 전했기 때문에 죽음을 기뻐했답니다. 예수님이 마지막 최후 기회이니 강력하게 전도 중에 불을 내려오게 하고 물을 피로 바꾸더라도 한 명이라도 더 전도하라고 지시를 받은 것 같습니다. 예수님께. 이때 어린이, 노인 등 전도에 동원된 분은 엄청난 능력을 받을 것으로 보여집니다. 이때 여러분들 평신도들 어린이든 노인이든 보험 전도에 동원되시면 다들 그냥 한 명도 빠짐없이 병 고치고 귀신 쫓고 죽은 자 살리고 예수님과 제자들이 초대교회의 전도 방법으로 큰 능력과 이적을 행사한 권한이 모든 분에게 부여될 것으로 보여집니다. 사흘 반 후에 하나님으로부터 온 그 생명의 영, 하나님으로부터 온 그 생명의 영은 성령님이네요. 그들에게로 들어가니 모세와 엘리야에게 들어가니 그들이 자기 발로 서더라. 시체가 그냥 뻘떡 일어서더라 이 말이죠. 그러자 그것을 바라보던 자들에게 큰 두려움이 임하더라. 모세 엘리야 죽었다고 막 기분 좋아서 자취하고 막 했는데 두 사람이 살아나니까 얼마나 걱정되겠어요. 그들이 하늘로부터 나는 큰 음성을 들었는데 그들에게 말하기를 이리 올라오라 함으로 그들이 모세와 엘리야가 구름을 타고 하늘로 올라가니 그들의 원수들이 그들을 바라보더라. 지금 여기에 42개월 끝에 이런 일이 벌어진다 이 말입니다. 그 전도 기간이 42개월이라고 나와 있잖아요. 3년 5개월. 또 같은 시간에 큰 지진이 일어나서 도성의 10분의 1이 무너지니 그 지진으로 죽은 사람들이 7,000명이더라. 남은 자들은 무서워하며 하늘에 하나님께 영광을 돌리더라. 둘째 화는 지나갔으나 보라 셋째 화가 속히 오리라. 여기서 도성은 아마 예루살렘 성을 이야기하는 것 같습니다. 예수님 휴거 전이거든요, 이때가. 그런데 휴거 이후의 도성은 로마 캐톨릭이, 바티칸이 도성이고요. 15절에 그 후에 일곱째 천사가 나팔을 부니 하늘에서 큰 음성들이 있어 말하기를 이 세상의 나라들이 우리 주와 그의 그리스도 왕국들이 되어서 그분이 영원 무궁토록 통치하시리라고 하더라. 요엘 2장의 환란 중에 두 증인 지구촌 복음전도 사역에 대한 예언입니다. 두 증인 이전에 이런 현상이 나타난 후에 시작이 되었다는 증거 기록입니다.
그 요엘 여러분 2장을 자세히 천천히 한번 읽어보시기 바랍니다. 환란 중에 두 증인 지구촌 복음전도 사역에 대한 예언입니다. 두 증인 사역, 그러니까 두 증인 사역 이전에 이런 증상들이 일어난다는 기록입니다. 요 1절부터. 이 같은 일은 전에도 없었고 또 이후 곧 많은 세대들이 연수에까지 다시 없으리라. 7년 환란에 대한 예시. 불이 그들 앞에서 삼키며 그들 뒤에는 화염이 불타는도다. 그 땅은 그들 앞에서 에덴의 동산 같으나 그들 뒤에는 황량한 광야 같으니 정녕 어떤 것도 그들을 피하지 못하리라. 노아 때는 물심판하셨고 지금은 불심판이라고 하시는 것 같습니다. 나팔재앙 끝나는 시점에 3차 핵전쟁도 들어있습니다. 그들의 모양은 이거 장이 좀 길거든요. 그럼 여러분들은 곧 한번 직접 읽어보시기 바랍니다. 천천히. 하나님의 심판의 명을 받은 자들 같은 누굴까요? 그들은. 그리고 이제 10절부터는 아래 나팔재앙 초기 증상, 네 번째 나팔 때 이런 일이 일어납니다. 땅이 그들 앞에서 흔들리며 하늘들이 떨고 해와 달이 어두워지며 별들이 그들의 빛을 거두리라. 요 마태복음 내용하고 여기 요엘서 구약 내용하고 그 요한계시록 내용하고 뜻은 같은데 표현은 조금씩 다릅니다. 그걸 이해하셔야 돼요. 마태복음 24장 예수님 설명과 계시록 8장의 네 번째 나팔재앙과 일치하는데 나팔재앙에서 3분의 1이 거두어지고 예수님 재림 후 2차 호리병 대접재앙에서 해와 바다와 산이 보이지 않는다고 기록 중입니다. 요엘 선지자의 그 내용 중에 요 10절은 나팔재앙 그 초기 증상의 네 번째 나팔 불 때 일어나는 현상입니다. 그리고 그 12절부터 안에 환란 본격 들어가기 전에 회개하라고 하시는 이유는 회개하여 성령 구원 받지 못하면 휴거 전에 지구 인구 3분의 1 사망자 리스트에 내가 걸려들면 지옥 가기에 회개를 외치시나 봅니다. 빨리 구원 성령 받는 노하우를 알려주시네요. 기억하셔서 많이 사용하세요. 지금 그 요엘서에 쭉 설명하면서 회개하라고 지금 요 12절부터 나와 있습니다. 주가 말하노라. 그러므로 이제라도 너희는 너희의 마음을 다하여 금식하고 울며 애통하며 내게로 돌이키라. 너희 옷을 찢지 말고 너희 마음을 찢으며 주 너희 하나님께로 돌이키라. 이는 그가 은혜로우시고 자비로우시며 노하기를 더디하시고 매우 인자하시며 재앙에서 스스로 돌이키심이라. 42개월 나팔재앙 특징이 모든 사물인간을 3분의 1만 죽이고 파괴합니다. 이렇게 하시는 목적은 마지막 최후 예수님의 구원사역 회개 기회를 주시기 위함이며 이런 자세로 회개 기도하면 내가 너희들을 구원시켜 주시겠다고 하시는 것 같습니다. 여러분들 회개 기도하실 때 예수님께서 하나님께서 이런 마음 자세로 기도하면은 내가 너희들 부탁을 빨리 들어주겠다 그 뜻입니다. 주가 말하노라. 하나님이신 예수님께서 말하노라. 요엘 선지자가 이렇게 적어 놓은 겁니다. 그러므로 이제라도 너희는 너희의 마음을 다하여 금식하며, 여러분 금식기도 파워가 엄청납니다. 금식기도 여러분 꼭 하시기 바랍니다. 울며, 예수님은 눈물에 약하십니다. 울며 애통하며, 이걸 이렇게 하면 되겠네요. 애타게 울면서 금식하며 기도하면은 예수님께서 나의 기도를 빨리 들어주신다 그 뜻입니다. 옷을 찢지 말고 마음을 찢으며 주 너희 하나님께로 돌이키라. 지금 그 요엘 그 내용을 제가 이렇게 장을 그냥 밑에 설명해 놓은 겁니다. 그리고 요엘서 28절에부터는 그리고 아래 이 시점에 두정인 복음전도 사역이 시작이 된다고 하시는 것 같습니다. 그 후에 내가 내 영을 모든 육체 위에 부으리라. 지금 앞에 회개하라고 하셨고 뭐 쭉 말씀하시면서 그 환란에 대해 갖고 말씀도 하셨죠. 그러면서 그 다음 28절에 가서
두정인 복음전도 사역에 대한 예언이 들어 있습니다. 이게 앞에 계시록에 모세와 엘리야를 보내주시면서 쭉 말씀하신 그 내용입니다. 그 후에 내가 내 영을 모든 육체에 부으리라. 그러면 너희 아들들과 너희 딸들이 예언을 할 것이요. 너희 노인들은 꿈을 꿀 것이며 너희 청년들은 환상을 보리라. 또 그 날들에는 그 날들이 나팔제왕 3년 5개월 동안을 얘기하는 겁니다. 환란날, 7년 환란 중에 앞에 전반기 나팔제왕 3년 5개월을 그 날들이라는 뜻입니다. 내가 남종들과 여종들 위에도 내 영을 부어주리라. 성령 받지 않으면 여러분 복음전도 불가능합니다. 성령을 받아야 귀신도 쫓고 병도 고치고 죽은 자도 살릴 수 있습니다. 내가 하늘들과 땅의 이적들을 보이리니 피와 불과 연기 기둥이라. 내가 하나님께서 하늘과 땅의 이적들을 보이리니 피와 불과 연기라. 피와 불과 연기 나팔재앙 3년 5개월 그 6개 재앙을 얘기하는 겁니다. 피와 불과 연기. 왜 이렇게 하느냐? 여러분들 이때 예수님께서 마지막 영혼 구원을 위해서 이렇게 하시는 겁니다. 주의 위대하고 두려운 날, 이게 환란 날을 이렇게 표현하고 있는 겁니다. 위대하고 두려운 주의 날이라고 표현하고 있습니다. 오기 전에 해가 흑암으로 달이 피로 변하리라. 요거는 좀 읽고 넘어갈까요? 예수님 공중 강림 재림전 징조이며 마태복음 28장에 예수님도 정확히 이렇게 말씀하셨고 계시록 환란 계시록 시나리오에 나팔재앙편에 분명히 들어있습니다. 이런 징조 없으면 예수님 재림 임박한 것 아니라는 뜻입니다. 아마 이 징조 나타난 후 3년 전으로 예수님 구름 타고 오실 것 같습니다. 참고로 예수님 공중 재림 시점은 예루살렘의 삼성전이 완성되고 42개월 시점에 계시록 14장 14절이 이 시기인데 이때 추수 휴거가 있습니다. 예루살렘 성에 삼성전이 들어서면은 나팔재앙이 7년 대환란이 곧 시작될 것이다 라고 예수님이 알려주셨죠. 그러나 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구의 냄을 받으리니 지금 환란 때의 지금 말씀입니다. 이 말씀이. 이는 주께서 말씀하신 대로 시온산과 예루살렘에 구의 냄이 있을 것이요 남은 자를 주께서 부를 것입니다. 요엘서의 그 두정인 사역과 환란에 대한 예언입니다. 바로 위에 두정인을 리더로 지구촌 42개월 동안 대대적인 대복음전도 사역을 언급하신 것으로 보여집니다. 참고로 유대인은 14만 4천 명이 이 시기에 구원을 받을 것이라는 뜻으로 보여집니다. 밑에는 성경 하나님 말씀 보기 운동을 합시다. 이렇게 해갖고 좀 했는데, 제가, 구독자 수만 명 되는 유튜버 채널들이 다 폭파가 되어갖고, 요즘, 별로 힘을 못 쓰고 있습니다, 여러분. 앞에, 안젤리카 3차 간증에 20% 정도 구원받을 것이다. 15년 전에 예수님 말씀하신 거, 계시록에 두정인 복음전도 사역 포함해서 그렇다는 뜻이라는 걸 제가 보여드리기 위해서 계시록 두정인 사역 부분을 제가 보여드린 겁니다. 그러니까 지금 평상시에는 크리스찬들이 한 2% 정도 아마 지금 구원받고 천국 가지 않을까 그렇게 추산하고 있습니다. 그러면 100명 죽으면은 97명, 98명 정도 지옥 가고 있다 그 뜻입니다. 이거 준비한 목적이 정말 회개하여 예수님으로부터 성령 구원받는데 초점을 맞추자 이 말이고요. 목사님들이 보시면은 정말 양떼 영혼 구원에 초점을 좀 맞춰주시라는 겁니다. 그냥 예배만 드리고 집에 자꾸 가면은 예배만 중요시 여기고 하나님 말씀 순종은 무시하시는데 하나님 말씀 불순종이 지옥 갈 죄입니다.
그냥 예배만 자꾸 강조하시는데 구원받지 못한 사람들 예배만 그냥 평생 보다가 지옥 간다 그 말 아닙니까? 그 죄 회개에 대해서 성령 받는 거에 초점을 맞추시고 한 영혼 구원에 초점을 맞추시자 이 말입니다. 그러면 회개를 철저하게 좀 하셔야 되고 목사님들은 회개, 성령, 구원에 대해서 철저하게 좀 잘 양육하셔서 한 분도 빠짐없이 모두 천국 갈 수 있도록 좀 신경 많이 써주시기를 예수님의 마음으로 예수님의 이름으로 부탁드립니다. 저는 15년 전에 성령 받고 평신도 복음전도 사역하는 총교회 집사입니다. 감사합니다.